أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمنون کا یہ چھٹا اور آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اگرچہ کہ یہ رکوع قدر طویل ہے اور 25 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کا سلسلہ آیت نمبر 93 سے شروع ہو کر 118 تک چل رہا ہے، 118 تک. لیکن پوری آیات میں
اور آیتوں کے اس مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ تقریباً اس سورت کا خاتمہ ہے، خلاصہ ہے، عطر کشید ہے، اور سارے مضامین کا نہ صرف احاطہ ہے بلکہ ایک ایسا اختتام ہے جس کی افتتاح سے اور ابتدا سے غیر معمولی مناسبت ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سورت کا آغاز ہوا قد افلح المؤمنون، کون بامراد ہے، کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، جو سلسلہ تقریباً 10 آیتوں تک چلتا رہا۔ مومنوں کی ان صفات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفس اور آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ انفس سے مراد ہماری اپنی جانیں اور آفاق سے مراد یونیورس۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی جو نیرنگیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے سے جو نصیحت حاصل ہونی چاہیے، اس تذکرے کا جو حاصل ہے رزلٹ، بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، بندے کے اندر معرفت خداوندی پیدا ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو اس سے محروم انسان ہے ان کا تذکرہ فرمایا، جو کفر پر پڑے ہوئے ہیں، منکر ہیں، ضد کرتے ہیں، اور ان کے برخلاف انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ، جو انہوں نے دعوت دی، ان رسولوں نے جو توحید کی جانب بلایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب دعوت دی، اس کا تذکرہ کیا، جو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 50 آیتوں کے قریب ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اخیر میں اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبیوں کے تذکرے اور ان قوموں کے رد عمل کے تذکرے کے بعد جو نبیوں کی مخاطب تھی، پھر اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن انداز تھوڑا سا تبدیل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا میں بے حقیقت نہیں پیدا کیے گئے، بلا وجہ نہیں پیدا کیے گئے، دنیا میں جو تم کو بھیجا گیا اس کے لیے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ پوری تیاری ہے، یہ پوری کائنات تیار کی گئی، اور یہ پوری کائنات ایک نظام کے ساتھ چلائی گئی تاکہ انسان اس کائنات میں ایک کل پرزہ بن سکے، ایک جگہ سیٹ ہو سکے اور وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، جس کو ہم آخرت کی کامیابی کہتے ہیں، کہ اخروی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کیا کہ زمین و آسمان اور کائنات کی ملکیت کس کی ہے، اور یہ پوری کائنات لے کر کون چل رہا ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ اس سے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اب اگر اس کے باوجود انکار ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا کوئی جواب دیا اور اس مطالبے پہ کوئی رد عمل ظاہر کیا، ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کیا، عجیب و غریب
फसीह बलीग अंदाज है, मुअस्सिर अंदाज है, उसमें बड़ी तासीर है। उस अंदाज को आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया। कुरान पाक में दूसरे मकामात पर ये बात आई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये बार बार हुआ कि मुशरिकीन मक्का ने, कुरैश के सरदारों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन ने झिल्ला झिल्ला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप जो बार बार कहते हैं कि अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा, तो जरा आप अजाब पेश कीजिए, लाइए आप कितने दिन। और बिलखुसूस ये सूरत नाजिल हो रही है नबूवत के 7वें और 8वें साल से एक मुद्दत गुजर चुकी थी और अब इनका तवा गर्म होने लगा था, ये गर्म होने लगे थे, पकने लगे थे, अब तो मारम पीटी पे भी आ गए थे। लिहाजा उन्होंने इस मौके पर ये मुतालबा किया कि कुरान पाक में जिस अजाब का तस्करा है, पिछली कौमों को तबाह किया गया, कौम हूद का ये अंजाम हुआ, कौम समूद का ये अंजाम हुआ, कौम आद का ये अंजाम हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन का ये अंजाम हुआ, तो आप क्यों धमकी देते हैं? अगर आप सच्चे हैं तो अजाब पेश कीजिए। ये मुशरिकीन मक्का ने कहना शुरू किया था। तो अल्लाह ताला ने बजाय इसके कि उनको ये समझाया जाए, जिसका अल्लाह ताला ने इशारा सूरह बनी इसराइल में फरमाया, सूरतुल फुरकान में फरमाया कि ये नबी रहमत है और उसकी वजह से तुम अजाब से बचे हुए हो। अगर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाता तो काफी था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अभी ये मौका नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा अल्लाह ताला ने खिताब अपने रसूल से किया और कहा, रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, ऐ नबी आप ये दुआ कीजिए। क्या दुआ कीजिए? ऐ मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी, अगर आप इरादा फरमा रहे हैं और दिखाना चाहते हैं, मा युअदून, वो चीज जिसका इनसे वादा किया गया है, वो चीज जिसकी इनको धमकी दे दी गई है, अजाब की, तबाही की, और अभी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो ऐ मेरे परवरदिगार मुझे फिर उस वक्त जालिमों में न रखें, आप मुझे उस अजाब से नजात। ये मैसेज है, ये पैगाम है कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी वो खुद थर्रा रहा है, घबरा रहा है अल्लाह के अजाब से, तो तुम क्या समझ रखे हो? अल्लाह ताला के अजाब को मजाक समझ रहे हो? कैसे तुम चैलेंज कर रहे हो? तो बजाय इसके कि ये जवाब दिया जाए कि अल्लाह का अजाब बड़ा खतरनाक होगा, ये जवाब दिया जाए उनको कि अल्लाह का अजाब बहुत मुहलिक होगा, तबाहकुन होगा, अल्लाह ताला ने उनको मुंह ही नहीं लगाया। उर्दू के एतबार से जिसको कहते हैं ना, मुंह न लगाना, उसको जवाब ही नहीं दिया, बल्कि अपने रसूल से खिताब करके कहा, ए रसूल आप ये दुआ करते रहें कि परवरदिगार आपके अजाब से मैं डरता हूँ, आपके अजाब से आप मुझे बचा ले, महफूज रखें। और फरमाया, व इन्ना अला अन नुरियका मा नइदुहुम लकादिरून, जिसका वादा किया गया है, जिस अजाब की धमकी दी गई, उस अजाब के लाने पर हम कादिर हैं। व इन्ना, बेशक हम, अला अन नुरियका, कि उनको दिखला दे, मा नइदुहुम, जिसका हमने वादा किया था, लकादिरून, उस पर हम पूरी तरह कुदरत रखते हैं, उस अजाब को हम ला सकते हैं। लेकिन क्यों अल्लाह ताला ने अजाब रोनुमा नहीं फरमाया? उसकी अल्लाह ताला ने हिकमत और उसका सबब अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में बयान फरमाया, जो मक्के मुकर्रमा में नाजिल नहीं हुई, बल्कि मदनी दौर की है, हिजरत के बहुत दिनों के बाद नाजिल हुई। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए नबी, जब तक आप कौम के दरमियान रहेंगे, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ताला उन पर अजाब नहीं लाएगा। जब आप कौम में से उठा लिए जाएंगे, चले जाएंगे आप, और कौम नबी से और रसूल से महरूम हो जाएगी, तो फिर वो अजाब की मुस्तहिक हो जाएगी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई, और हिजरत होने के बाद पहला धक्का तो उनको लग गया गज़वे बदर में। 70 बड़े सरदार उनके मारे गए, और फिर जो कसर बाकी थी वो एक जबरदस्त कहत के जरिए से उन पर नाजिल कर दी गई कि अबू सुफियान, जो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किए हुए थे, सन 4 हिजरी में वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, घिघिया के कहते हैं, आप तो सिले रहमी का हुक्म देते हैं, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, मक्के में कुरैश सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और खाने के लिए दाना नहीं है, दाने दाने के मोहताज है, आप दुआ कर दीजिए।
ایسا زبردست عہد ان پر دے مارا گیا، یہاں تک کہ پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر سے اس عذاب کو اسی لیے دور کر دیا، پھیر دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائے، لیکن تم بڑے ضدی ہو۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں، سن 6 ہجری میں انہوں نے جنگیں کی، غزوہ خندق ہوا، اور پھر آگے کے حالات ہوتے چلے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا عذاب لانے پر ہم قادر ہیں، یاد رکھو، ہماری قدرت میں شک و شبہ نہ کرو، ہاں ہماری رحمت پر ایمان لے آؤ، یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم مہلت پر مہلت دیتے ہیں، چھوٹ پہ چھوٹ دیتے ہیں، ہم معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لہذا اے نبی، یہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں اور یہ ان کا رد عمل، غلط رد عمل، غیر صحیح انداز ان کا، اس کو آپ نظر انداز کیجئے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، آپ دور کر دیجئے، دفع کر دیجئے برائی کو انتہائی بھلے طریقے سے۔ اسلام کی جو اصولی تعلیمات ہے، یاد رکھیے، برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی کو استعمال کیا جائے۔ اسلام نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ برائی کو برائی سے دور کیا جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اور اسلام نے یہ بھی تعلیم نہیں دی کہ اگر تمہارے ایک گال پر تماچا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو، اس کی بھی تعلیم نہیں دی۔ کیا کہا؟ برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ جب ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لو، روکو اس کو، سمجھاؤ اس کو، ظلم کرنے سے باز رکھو، ورنہ یہ تم غیر عملی جو دعوت دو گے کہ ایک گال پر تماچا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو، اس پہ تم خود زندگی بھر عمل نہیں کر سکو گے۔ لہذا پوری عیسائی دنیا جو یہ نعرہ لگاتی رہتی ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہی آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کے گالوں پر تماچا مارتے ہیں، نہ کہ ان کے اندر تحمل اور برداشت کرنے کی صلاحیت۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا اور وہ خاموش بیٹھ گئے ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہوں اپنے مخالف کے۔ کیوں؟ یہ غیر عملی بات ہے، کھوکھلا سا ایک دعویٰ ہے، ایک نعرہ ہے جو لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور آگے چل کے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر تم بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرو گے تو یاد رکھو تم اپنے دشمن کو دیکھو گے کہ وہ تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن جائے گا، جو جانی دشمن تمہارا اور تمہارے جان کے در پہ، لیکن بھلے انداز میں تم اس کو قابو میں کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ بعد میں وہ تمہارا خادم بن جائے گا، چاہنے والا بن جائے گا، جان نچھاور کرنے والا بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم فرمایا۔ لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ کرنے کے لیے، برائی کو نیکی سے دور کرنے کے لیے، نیکی کے ذریعے سے برائی کو روکنے کے لیے انسان کے اندر 2 صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے، ثابت قدمی، گھنٹے 2 گھنٹے میں نتیجہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی قدو کاوش و جد و جہد مکہ مکرمہ میں ہوتی رہی، اور 10 سال مدینہ منورہ میں تب جا کے نتیجہ برآمد ہوا۔ تو نتیجہ جلدی برآمد نہیں ہوگا، الا الذین صبروا، صبر کی ضرورت پڑے گی، ثابت قدمی، الا ذو حظ عظیم، بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہوگی، اخلاق بہت معیاری ہو، بلند ہو۔ یہ قربانی ذرا مشکل ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ برائی کی جا رہی ہو اور وہ انسان بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، اچھا سلوک کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پڑوسی ہے جو آپ کے دروازے پہ کچرا ڈالتا ہے اور آپ ہیں کہ اس کے گھر تحفہ بھیجتے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ نبیوں جیسا اسوہ ہوتا ہے، نبیوں جیسا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن جو اپناتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا دشمن بھی، اس کا جانی دشمن بھی اس کا محبوب ہو جاتا ہے، چاہنے والا ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا؟ دشمن، جانی دشمن، بدتمیزی کرنے والا، گستاخی کرنے والا،
बीमार हो जाता आयादत करते, परेशान हो जाता मदद फरमाते, और रोता हुआ आता दुआ कर देते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। लिहाजा ये आयत का तकाजा और नतीजा और अमली नमूना ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के शर को, सय्यी को, बुराई को दफा कर दिया, दूर कर दिया और खत्म कर दिया अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, भलाई से। इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्यिअत नहनु अअलमु बिमा यसिफून। ऐ नबी आप दूर कर दीजिए गुनाहों को, बुराइयों को भले तरीके से। नहनु अअलमु बिमा यसिफून, और जो कुछ वो कह रहे हैं उसे हम वाकिफ हैं। आपका दिल ना टूटे, आपको गम ना हो। लाजमी बात है कि उनकी बातों से, उनकी बदतमीजियों से, उनके जुमलों से, उनके तंज और तारीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबई तौर पर तकलीफ पहुंचा करती थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक से ज्यादा मकामात पर तसल्ली दी अपने रसूल को, कहा आप कबीरा खातिर ना हो, गमज़दा ना हो, माफ फरमा दीजिए, जो होना है होगा। और आप ये कहते रहे वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, के और कहिए ऐ मेरे रब मैं आपकी पनाह में आ जाता हूँ शैतान के वसवसों से। हमज़ात के माने वसवसों के होते हैं छुप के ख्यालात डालना। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि शैतानी वसवसों को दूर करने के लिए तरीका ये है कि बंदा खुद अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए, और आप ये भी कहें वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और परवरदिगार मैं आपकी पनाह में आता हूँ कि ये मेरे पर मुसल्लत हो जाए, मेरे पास हाजिर हो जाए, मेरे पास आ जाए। क्योंकि शैतानों का आलम ये है कि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया है। वो इख्तियार ये है कि वो छुप कर इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, बुरे ख्यालात डालते हैं। बुरे ख्यालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी दी, और ये इरशाद फरमाया कि तुम नमाज पढ़ने के लिए रकात बांधोगे और तुम्हारे दिल में फौरन वो ख्याल डालेगा कि मैं किसके लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। फौरन तुम जवाब दोगे अल्लाह के लिए, फिर धीरे धीरे वो ख्याल डालेगा कि अल्लाह ताला के लिए क्यों पढ़ रहा हूँ। तुम जवाब दोगे क्योंकि मेरा वो खालिक है, मेरा वो मालिक है। जब तुम ये दिल में सोच लोगे कि वो तुम्हारा खालिक है, उसने मुझे पैदा किया, तो वो आगे बढ़ेगा और ये कहेगा कि उसने तुमको पैदा किया तो उसको किसने पैदा किया। तो तुम फौरन अब अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ, कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो सिलसिला दराज करेगा। और लाजमी बात है जब गुनाहों में इंसान मुनहमिक होता है तो फिर इब्लीस करीब भी नहीं फटकता कि क्योंकि ये मेरी ड्यूटी खुद अंजाम दे रहा है। लेकिन जब इब्ने आदम किसी नेकी में लग जाता है, किसी नेकी में मशगूल होता है, तब इब्लीस आ जाता है, मुसल्लत हो जाता है, भटकाने की कोशिश करता है। लिहाजा कोई अल्लाह न करे मुसलमान अगर सिनेमा के थिएटर में बैठा हुआ है तो वहां इब्लीस नहीं आएगा। वो तो मुतमईन है कि मेरे काम पे लगा ही हुआ है, मेरे महाज पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई मस्जिद में है, तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो इब्लीस बहुत परेशान और ख्यालात को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेगा। लिहाजा हम आम तौर पर सोचते भी है, सवाल भी करते हैं कि बुराइयों के मौके पर, गलत मौकों पर जहन उधर उधर नहीं भटकता, नमाज में क्यों जहन इधर उधर भटकता है? क्योंकि नमाज में इब्लीस अपना काम अंजाम देता है। लिहाजा अपना जहन मरकूज रखिए, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाइए और शैतानी वसवसों से दूरी इख्तियार करने के लिए कुरान मजीद के मज़ामीन को समझिए और जो मसनून दुआएं आप नमाज में पढ़ रहे हैं उनके मफाहिम को समझिए, उसमें जहन को मजबूर रखिए ताकि शैतान भटका न सके, इंसान को दूर न ले जा सके। ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वसवसों के आने के माने ये है कि तुम्हारे पास एक कीमती दौलत है, वो ईमान की दौलत है। सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल बड़े वसवसे आते, समझ में नहीं आता, बहुत दूर करते हैं हम उन वसवसों को, फिर भी इधर से उधर से शैतान बुरे ख्यालात डालता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि शैतान वसवसे डाल रहा है, इसके माने ये कि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है। अगर ईमान की दौलत नहीं आती तो उसको क्या जरूरत थी कि तुम्हारे पास आए और वसवसे डाले? तो वसवसे वो डालेगा हर अहले ईमान के दिलो दिमाग में,
لیکن اہل ایمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. ایک بزرگ نے غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو جب ابلیس وسوسے ڈالے گا تو تم اس سے بچنے کی کیسے کوشش کرو گے، برے خیالات جب وہ ڈالے گا تو تم اس سے بچنے کی کیسے کوشش کرو گے. اس نوجوان نے جواب دیا کہ جو سوالات جو وسوسے میرے ذہن میں ڈالے گا اس کے جوابات اور جوابوں کی دلیل یہ میں تلاش کروں گا. تو کہا نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں. کہا دیکھو مثال کے طور پر پرانے زمانے کی مثال ہے لیکن پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سے بعض چیزیں آج بھی ہماری سوسائٹی میں زندہ ہے. فرمایا کہ دیکھو بکریوں کا ریوڑ لے جانے والا چرواہا اس کے ساتھ ایک کتے کو بھی رکھتا ہے. وہ کتا اگر تم کو بھوگ رہا ہے اور تم کو بھگا رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس لڑکے نے جواب دیا میں بکری والے سے کہوں گا اپنے کتے کو سنبھالو، میں بکری والے سے کہوں گا کہ اپنے کتے کو سنبھالو. کہا ہاں یہی کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی تم دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے کتے کو سنبھالے گا. تم تعوذ کرنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، بجائے اس کے کہ دلائل تلاش کرو، بجائے اس کے کہ جواب دینے کی کوشش کرو. ابلیس تمہارے کسی جواب پر مطمئن نہیں ہوگا، اس سے کہیں خطرناک سوال لے کر آئے گا. لہذا جب سوالات کا سلسلہ ابلیس وسوسہ ڈالنے لگے تو فوراً تم یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر شیطانی اغوا سے اور اس کی گمراہی سے اور اس کے بہکاوے سے تم بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے. یہ ترکیب انہوں نے بتائی جس کا اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ قرآن مجید میں حکم دیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی جب کبھی تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے لگو تو پہلے تم کہہ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے تم بیٹھ کے ابلیس بے چین ہو جائے گا، لہذا بہکانے آئے گا، پہلے ہی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو. اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر وہ بہکا نہیں سکے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس غلط راہ پہ چلانے کی جتنی کوششیں کرتا ہے وہاں جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو صاحبین زبردست لڑائی لڑنے لگے، آستینیں چڑھ گئی اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ رہے تھے. قریب میں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں اگر یہ لوگ کہہ دیں تو ان کا غصہ کافور ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا جملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہہ دے اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں تو دیکھو تم ان کا غصہ ختم ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ غصے میں بھی ابلیس مبتلا کرتا ہے اور غصے میں مبتلا کرنے کے بعد وہ جملے نکلوا دیتا ہے زبان سے جو میدان جنگ کو گرم کر دیتے ہیں اور لڑائیوں کو طول دیتے ہیں، گھروں میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے ہیں. لہذا جب غصہ بڑھنے لگے تو ترکیب بتائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو مشورہ ہے ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور دائیں جانب ایسے کرو جیسے کہ تم تھوک رہے ہو. تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، تھو 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 جس کو کہتے ہیں اس انداز میں تم بائیں جانب کر لو، لیفٹ سائڈ. تو اس طرح سے دیکھو گے کہ شیطان فوراً رفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا اور پھر غصہ تمہارا دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو جائے گا. برے نتیجے نہیں ہوں گے، تکلیف دہ چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور اے نبی آپ یہ کہیے اے میرے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے بہکانے سے، اس کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. اور اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائے، میرے پاس آ جائے، مجھے بھٹکائے. اور یہ تم ساری زندگی شیطانی وسوسوں سے بچتے رہو، کیونکہ اگر شیطانی وسوسے سے انسان نہ بچے اور شیطانی سازشوں کا شکار ہو جائے تو پھر پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ابلیس انسان کو ڈگر سے ہٹا دیتا ہے، ابلیس انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، ابلیس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے.
इब्लीस ने इंसानों को नबियों और रसूलों की मुखालिफत में खड़ा कर दिया और फिर वो बर्बाद होते चले गए। पूरी जिंदगी हाथ से चली जाती है, यहाँ तक कि जब वक्त मौत आ जाता है तो सिवाय नदामत और पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। फरमाया देखो क्या होता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत, यहाँ तक कि किसी के पास जब मौत आ जाती है और मौत आने के बाद से नज़ा का आलम तारी होने लगता है, जिसको कुरान पाक की इस्तिलाह में सकरातुल मौत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और वो सकरातुल मौत, इसके माने एक मौत की अलामतें, और मौत की अलामतों में कुछ अलामतें वो दुनियावी ज़ाहिरी होती हैं, कुछ अलामतें वो दीनी होती है या यूं कह लीजिए मानवी होती है, रूहानी होती है। दुनियावी अलामतों में क्या है उसका भी तज़किरा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब सारे अतिब्बा मजबूर हो जाते हैं और दम करने वाले, दुआ करने वाले भी बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और अंदाजा हो जाता है कि अब ये पेशेंट बचने वाला नहीं, तो फिर इंसान पैर रगड़ता है। इंसान पैर रगड़ता है, धीरे धीरे उसको महसूस होता है कि उसके जिस्म से जान निकलती चली जा रही है और रूहानी तौर पर यह होता है वो फरिश्तों की आमद को देखने लगता है। उसको महसूस होता है कि अब दुनिया छोड़कर जाना है। बसा औकात वो 500 फरिश्तों को देखता है और अगर वो भला है तो भले अंदाज में और भला है तो खुशखबरी के साथ, अगर नेक आदमी है तो इत्मीनान के साथ और इत्मीनान दिलाते हुए, खुशखबरी देते हुए फरिश्ते जाहिर होते हैं। और इसके बरअक्स अगर मामला हो तो उनके चेहरे देख के उसको घबराहट होने लगती है, जान निकलने लगती है, तो वो कहता है काल रब्बिरजिऊन, वो कहता है ऐ परवरदिगार मुझे अब मौका दीजिए, मोहलत दीजिए, फिर दुनिया की तरफ लौटने का मौका दीजिए, फिर सेहत दीजिए, फिर दौलत दीजिए, ताकि मैं लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, जो चीजें मैं छोड़ चुका हूँ उसके मुकाबले में अपने की करूं। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया ताकि मैं खैर खैरात कर लूं, सदका कर लूं, माल और दौलत आपकी राह में लगा दूं, जिस्म आपकी राह में लगा दूं, नेकी कर लूं, इबादत कर लूं, नमाजों का एहतमाम कर लूं, जो चीजें छूट गई हैं वो सारी चीजों का मैं तदारुक कर लूं। वो मोहलत मांगने लगता है, वो वक्त मांगने लगता है और उस मौके पे जवाब होता है कल्ला, हरगिज नहीं, अब मोहलत मिलने वाली नहीं। सकरातुल मौत में पहुंचने के बाद तौबा का भी दरवाजा बंद हो जाता है और आगे की मोहलत भी खत्म कर दी जाती है, इसलिए कि इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये वो बकबक है जो कर रहा है और इस बकबक का कोई नतीजा नहीं। इसका कोई नतीजा क्यों नहीं है? इसका नतीजा इसलिए नहीं है कि मैं अर्ज करता रहता हूं कि दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो नतीजा ये कि उसको सकरातुल मौत हमेशा याद दिलाया जाए, वो याद रहे मंजर, कैसे फरिश्ते आए थे, कैसे जान निकालने वाले थे और कैसे रूह कब्ज करने वाले थे। अगर ये मंजर याद रहेगा तो गुनाह खाना खाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, पानी पीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, रात में बिस्तर पर नींद नहीं आएगी मारे घबराहट के। इतना खतरनाक वो मंजर होता है कि वो मंजर अगर इंसानों की निगाहों में नुमाया रहे, हमेशा ताजा रहे, तो फिर उसका जीना दोबर हो जाएगा। तो फिर इसके माने उसको क्या मोहलत मिली, इसको तो इख्तियारी नहीं मिला, तो घुट घुट के मरेगा। और अगर अल्लाह ताला भुला दे, वो मंजर जहन से साफ कर दे, वो मंजर उसके जहन में ना रहे, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फिर वही हरकत करेगा, जो हरकत पहले कर चुका था वही दोबारा करेगा, वही इयादा करेगा, वही गुनाह करेगा, वही नाफरमानी करेगा। लिहाजा हर दो सूरतों में अब मोहलत देने में कोई फायदा नहीं। मंजर याद रखकर मोहलत देने में कोई फायदा नहीं, मंजर भुलाकर मोहलत देने में कोई फायदा नहीं। लिहाजा फरमाया इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये मौसूफ की बकबक है, लंबी उम्र दे दी गई थी, सारी उम्र इन्होंने इब्लीस और शैतान की साजिशों में बसर की, उसके कारिंदे बनकर और उसकी साजिशों के तारपोल बिखेरते हुए, उस पर अमल करते हुए, उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते हुए इन्होंने जिंदगी बसर की। अब इनको मोहलत वहलत न दी जाए, अब खत्म किस्सा। लिहाजा रूह इनकी चार्ज में ले ली जाए, रूह कब्ज कर ली जाए और इसके बाद
اب اس کے بعد سے ان کی آنے والی زندگی میں برزخ ہے، وہ برزخ ہے الی یوم یبعثون، اس وقت تک جب تک کہ قیامت کا وقت نہ ہو جائے۔ الی یوم یبعثون، بعث کہتے ہیں کھڑا کرنا، بعث کہتے ہیں حشر و نشر و جمع کرنا، اور بعث کا دن یعنی کھڑے ہونے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا کیا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے اب ان کو برزخ کی زندگی ہے۔ یہ برزخون کیا ہے، اس کی تشریح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ فرما دی، اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ برزخ کہتے ہیں درمیانی چیز کو، پردے کو، حائل کو، بیچ کی زندگی کو، جو ایک دو کیفیتوں کے بیچ میں کیفیت ہوتی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے سلسلے میں بھی اس کے اشارے فرمائے، برے بندوں کے سلسلے میں بھی اشارے فرمائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جب تذکرہ کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد سمندر میں غرق ہو گیا، تو ارشاد فرمایا اب وہ اور اس کا کنبہ اور اس کا لشکر سارے منکرین اور کفار قیامت تک کے لیے آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے برزخ، برزخ کی زندگی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر نیک ہوگے تو پھر نیکیوں کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اگر برے رہو گے تو پھر برائیوں کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ برزخ سے ہی یہ مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں قبر کی زندگی۔ اور قبر کی زندگی جب ہم کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قبر کی زندگی کا تو قرآن مجید میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لفظ قبر سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا، لفظ برزخ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ درمیانی مرحلہ، درمیانی مرحلہ کیا ہوگا، ویکیوم ہوگا، خلا ہوگا نہیں، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیک بندوں کے ساتھ بھلا معاملہ شروع ہو جائے گا، برے بندوں کے ساتھ وہ اپنے انجام کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی وضاحت فرما دی، اتنی وضاحت ارشاد فرما دی کہ ارشاد فرمایا کہ وفات کے بعد جب ایک انسان کی تدفین ہو جاتی ہے اور برزخ سے وہ گزرنے لگتا ہے، تو پھر یاد رکھو جو کیفیت ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے جو بعضوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، وہ اگر میں بتا دوں تم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ منظر کچھ دنیا میں تم کو بتلا دے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو 5-6 قبریں بنی ہوئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کی ہیں، تو لوگوں نے بتایا یہ کچھ مشرک لوگ تھے، شرک پہ مر گئے، ان کی قبریں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے قبروں میں ان کا جو حشر ہو رہا ہے، اگر وہ حشر تم دیکھ لو، وہ انجام اگر تم دیکھ لو، وہ عذاب اگر تم دیکھ لو، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ اسی قبر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی کہ وہ منکر اور نکیر آئیں گے اور سوالات ہوں گے، اس کے بعد جو نیک ہوں گے ان کے لیے جنت دکھا دی جائے گی، اور جو برے ہوں گے ان کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم دفن کر کے واپس نہیں ہوتے ہو اور ابھی تمہارے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی رہتی ہے کہ روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ سب برزخ کی زندگی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اتنی تفصیل سے تذکرہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں مسلمانوں کے رونے کی آواز آئی، جو وہ رو رہے تھے وہ رونے کی آواز آئی تو میں پریشان ہوئی۔ جب مجمع نکلا مسجد سے تو میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہا تھا مجمع، اور اتنی بلند آواز کیوں تم لوگ کی اٹھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کی وہ تفصیل بیان فرمائی کہ پھر ہم لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی ایسے صحابی بھی نہیں ہے جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہے. ان کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد کی جو وفات ہوئی اس پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیفیت تھی وہ خود ناقابل بیان ہے، کیونکہ انہوں نے شروع سے اسلام کی بڑی مدد کی. جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے بلکہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر، مربی بنا کر مکے سے بھیجا، تو حضرت مصعب ابن عمیر وہ بڑی داعیانہ ذہانت رکھتے تھے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سب لوگوں کا جائزہ لیا، تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت سعد پر کام کرنا شروع کیا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ بڑے چہیتے سردار تھے، اور ایسے سردار تھے جو بہت ہی زیادہ مقبول، ہر دل عزیز. اور یہودیوں کا عالم یہ تھا کہ وہ سارے فیصلے حضرت سعد سے کراتے تھے، اور حضرت سعد کو اپنا عربوں میں انہوں نے سپورٹر بنا رکھا تھا، کفیل بنا رکھا تھا. لہذا حضرت سعد کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر نے اولین محنت انہی پر کی، اور جیسے ہی حضرت مصعب ابن عمیر نے حضرت سعد پر محنت شروع کی، حضرت سعد نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غزوہ احد میں ان کے چھوٹے بھائی شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹے نہیں، تیروں کا مقابلہ کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، اور پھر اس کے بعد سے ہر جنگ میں حصہ لیتے رہے. لیکن جب غزوہ خندق کا مسئلہ آیا سن 6 ہجری میں، تو حضرت سعد جو جنگی لباس پہن کر جا رہے تھے، اس کو پردے سے حضرت عائشہ نے دیکھا کہ وہ ذرا نامکمل سا ہے، اور ان کا ایک بازو سیدھا ہاتھ وہ اس جنگی لباس سے زرہ سے نکلا ہوا ہے. تو ان کی والدہ سے کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کا ایک بازو نکل گیا، مجھے دشمن سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا اگر اللہ کی راہ میں میرا بیٹا شہید ہو جائے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اور ہوا وہی جس کا خطرہ حضرت عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ مشرکین مکہ داخل نہیں ہو سکے مدینہ منورہ میں خندق کی وجہ سے، لیکن حضرت سعد جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ایک تیر انداز نے نشانہ لگا کے حضرت سعد کے بازو میں تیر مارا، تو ایک رگ اس سے پھٹ گئی جو بہت ہی اہم رگ تھی، اور اس سے خون جو بہ رہا تھا وہ رک نہیں رہا تھا. جب مدینہ منورہ لایا گیا تو اس رگ کو جلایا گیا، داغا گیا. اس زمانے میں یہ علاج ہوا کرتا تھا کہ جلا کر داغ دے کر خون روک دیا جاتا تھا، لہذا خون بہنا بند ہو گیا اور وہ حصہ سوجنے لگا. یہاں تک کہ وہ یہودیوں کا مسئلہ پیش آیا، بنی قریظہ کا بڑی لمبی تفصیل ہے. ان لوگوں نے جو غداری کی تھی اس جنگ کے موقع پر، اور مسلمانوں کو پیٹھ سے خنجر گھونپنے کی کوشش کی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا کہ حضرت سعد فیصلہ کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر، انہوں نے فیصلہ بھی کیا، اور اس کے بعد سے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے سامنے خیمہ لگا دیا گیا، اور ان کے لیے تیمہ داری حضرت رفیدہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ علاج کرتی رہیں. کہ اچانک حضرت ابوبکر دیکھتے ہیں کہ خیمے سے خون کا فوارہ نکلا، کیونکہ ان کا زخم جو خون اندر جمع ہو رہا تھا وہ پھٹا. پھٹنے سے کہتے ہیں کہ خون کی ایک نالی بنی اور خون باہر نکلنے لگا. حضرت ابوبکر کی چیخ سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے حجرے سے نکلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد اس وقت جاکنی کے عالم میں ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی طبی مدد دی جاتی حضرت سعد کی روح پرواز کر گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسو سے گیلی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آنسو نکلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آنسو ٹپکتے ہوئے آپ کی داڑھی پر لگ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کا انتظام کروایا. اب جنازہ چلا تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے جنازہ ہے ہی نہیں.
जनाजा ही नहीं है, वजन ही नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे का वजन तुमको क्या मालूम होगा? 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे को कंधा दे रहे हैं। ये 70,000, और फरमाया रहमान के अर्श में आज जुम्बिश हो गई। इhtazza अर्शुर रहमान लिमौती साद, फरमाया साद की वफात की वजह से रहमान के अर्श में भी आज हलचल हो गई है। ये हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा धीरे धीरे कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में रखा गया, कब्र बंद की गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर कहा। अब सहाबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते ही थे, सबने अल्लाहु अकबर कहा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से सुभान अल्लाह कहा, सारे सहाबा ने सुभान अल्लाह कहा। वापस आ गए। वापस आने के बाद करीबी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि आज पहली मर्तबा आपने ये मामला किया, ये अमल फरमाया कि आपने तदफीन के बाद अल्लाहु अकबर कहा और सुभान अल्लाह कहा आवाज़ बुलंद, कभी ऐसा हमने नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही कब्र बंद की गई तो साहब के लिए कब्र तंग होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने अल्लाह का जिक्र किया, और जैसे ही मैंने अल्लाह का जिक्र किया कब्र अपनी हालत पर लौट आई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मालूम ये हुआ कि ये वो कब्र का मरहला है जिससे बड़े बड़ों को गुजरना पड़ता है। तो लाजमी बात है आम इंसान को कैसे कैसे मरहलों से गुजरना होगा, किस आसानी से लोग कब्र की जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं और कहने वाले कहते हैं और कैसी कैसी नादानी की बातें कहते हैं कि कुरान पाक में तस्करा नहीं है। ये क्या है? बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून। अब उसके बाद से बरज़ख है क़यामत तक के लिए। लाज़मी बात है बरज़ख क्या है, इसकी तशरीह कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे। किसी मुफ्ती को हक है, किसी मुफस्सिर को हक है? नहीं, इसकी तशरीह का हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरज़ख की जिंदगी की पूरी तफसील बयान फरमा दिया। हदीस का आप मुताला करें। अब उसके बाद से बहुत सारे लोग 30 मार्खा बनते हैं और उसके बाद से ये कहते हैं कि एक साहब क़यामत से पहले 1000 साल पहले मर गए तो उनको इतना लंबा अज़ाब, एक साहब क़यामत से 1 साल पहले ही मरे तो उनका अज़ाब मुख्तसर। ये वो नादानियां हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत से नावाकिफियत है। कोता अकली है, अकल कोता है। अल्लाह ताला की कुदरत, वहां पर टाइम फैक्टर कोई चीज नहीं है। एक बात याद रखिए, वहां अल्लाह ताला के पास वक्त और जगह ये मजबूरियां नहीं है। जो चीज अल्लाह ताला ने 10,000 साल में की, अल्लाह ताला वो चीज 10 मिनट में भी कर सकता है। और अगर समझना ही हो तो बहुत आसान शक्ल में समझ लीजिए। जब पिछले जमाने में 100-200 साल पहले मुर्गी वो अपने अंडे पे बैठती थी और सेकती थी और फिर 21 दिन के बाद चूजा बरामद होता था, उस वक्त अगर कोई किसी से ये कह देता कि एक जमाना आने वाला है कि इसी अंडे से 20 घंटे में चूजा बरामद होगा, तो उस जमाने का इंसान बात मानता? हरगिज नहीं मानता, इनकार करता। तो आज हमने अपनी महदूद मालूमात की बुनियाद पर तजुर्बे करके एक मशीन इजाद कर ली, जो मशीन 21 दिन के अमल को 21-22 घंटे में अंजाम दे देती है। तो हम अल्लाह की कुदरत पर कैसे एतराज कर सकते हैं? उसको क्यों नहीं समझते कि वो 10,000 सालों का काम 10 मिनट में भी कर लेगा? लाज़मी बात है जो सजा की मकदार है वो अहम है, जो पनिशमेंट अल्लाह ताला देना चाहता है वो अहम है। उसकी नौइयत को समझे, उसको फैला के दिया जाए या उसको मुख्तसर करके दे दिया जाए। लिहाजा ऐसे बच्चों जैसे एतराजात तो जहन में आना ही नहीं चाहिए, और जब जहन में आए तो हम क्या करें? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंशाअल्लाह इब्लीस भागेगा, बुरे ख्यालात जहन में नहीं आएंगे, ईमान बिल गैब पुख्ता होगा। और अल्लाह ताला ने जिस बरज़ख की जिंदगी का इशारा फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तैयारी का हुक्म दिया, वो इंशाअल्लाह हम तैयारी कर सकेंगे। फरमाया कि देखो, और तुम्हारे मरने के बाद से फिर बरज़ख है, यहाँ तक कि यौम युबअसून इला यौम युबअसून, यहाँ तक कि जब तुमको दोबारा उठाया जाएगा। उस वक्त क्या होगा? फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब दूसरा सूर फूंक दिया जाएगा।
کیونکہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو فنا ہی فنا ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے برآمد ہوں گے، فلا انصاب بینہم، اس دن رشتہ داریاں نہیں ہوگی، حسب نسب، آپ دادا ابا ہے آپ نانا ابا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے کی خیریت بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرے گا انسان اس دن۔ تو پھر نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن۔ عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء، اس دن تو انسان بھاگے گا، من ابیہ و امیہ، اپنے والد سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا۔ ارشاد فرمایا آج لمبا سفر کر کے آتا ہے تو انسان گھر کے اندر بھاگتا ہے فوراً تاکہ ماں سے مل لے، باپ سے مل لے، لیکن اس دن ایک لمبے سفر کے بعد ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو منہ چرائیں گے، منہ پھیریں گے اور ملنا نہیں چاہیں گے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ لمبے سفر کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے، اپنے دوست احباب سے ملاقات کرے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، دوست احباب سے، سب سے منہ چرائے گا اور چاہے گا کہ بس کسی طرح میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ نجات کیسے ہوگی؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی بامراد ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، گناہوں کا پلڑا غالب آئے گا، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا گھاٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عنایت فرمائی تھی، صحت کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے جو وقت کی نعمت عنایت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتوں سے اس دنیا میں مالا مال کیا تھا، ان سب کو وہ گھاٹے کے ساتھ اس دنیا میں لگا چکا ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ وہ جہنم میں تلفح وجوہہم النار، جہاں پہ کہ چہروں کو آگ جھلسا دے گی، اور چہروں کو آگ جھلسا دینے کے بعد وہ ہم فیہا کالحون، وہ جلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ جیسے تم بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے چہرے کو بھونتے ہو، اور بھوننے کے بعد جب اس کا چمڑا جل جاتا ہے اور اس کے دانت باہر نکل آتے ہیں تو وہ جہنمیوں کے چہرے کا عالم ہوگا کا بھنی ہوئی سری کی طرح ہوں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں جو آج بھنی ہوئی سری آپ دیکھتے ہیں وہ کیفیت ہوگی۔ اور کالے خون کا ترجمہ کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے جس کو جھلسا کر جس کے چمڑے کو گلا دیا گیا ہو، پکا دیا گیا ہو، ہٹا دیا گیا ہو، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم تک نہیں پہنچائی گئی تھی؟ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت ان کی نہیں کی گئی تھی؟ تلاوت کر دی گئی تھی تو فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے تھے، ان پر یقین نہیں کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، ان کی مخالفتیں کرتے تھے۔ تو اہل جہنم اعتراف کریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، شقوتنا ہماری بربادی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بہت گمراہ بن کر زندگی ہم نے بسر کی، بڑی گمراہی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ موت کے وقت ایک پچھتاوا، موت کے وقت تڑپنا اور کہنا مہلت دیجئے مہلت دیجئے، اور جہنم میں دوسرا پچھتاوا، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس آگ سے ہم کو آپ نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے وہی برائی وہی غلطی دوبارہ کی تو ہم بہت بڑے ظالم قرار پائیں گے، آپ نکال کر تو دیکھیے، بہت نیک بندے بن کر رہیں گے، بھلی زندگی ہم بسر کریں گے۔ لیکن لازمی بات ہے پوری مہلت اس دنیا کی زندگی میں ہے، سینکڑوں بار مہلت اس دنیا کی زندگی میں ہے، ہزاروں بار مہلت اس دنیا کی زندگی میں ہے، لیکن یہ ساری مہلتوں کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں، اس کے بعد بس نتیجہ ہے، اچھا ہو تب بھی برا ہو تب بھی۔ فرمایا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرنا، مہلت تو مہلت، اب تم کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟
इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी, मेरे कुछ बंदे दुनिया में यक़ूलून कहते थे रब्बना आमन्ना, ऐ अल्लाह हमने ईमान कबूल कर लिया, फ़ग़फ़िर लना हमारी मग़फ़िरत आप फरमा दें, वरहमना हम पर आप रहम फरमाएं, व अंता खैरुर राहिमीन आप बड़े रहम फरमाने वाले और करम फरमाओं में भी करम फरमा और रहम करने वालों में भी सबसे बेहतर रहम करने वाले हैं। तो तुम क्या करते थे? फत्तखज़्तुम सिखरिया, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको कहते थे कि कुछ नादान बेवकूफ किस्म के लोग हैं, हर मौके पे रब रब पुकारते रहते हैं, मौला मौला पुकारते रहते हैं, तौबा करते रहते हैं, रोते रहते हैं, मस्जिदों में जमा होते रहते हैं, हमेशा इनको मट्टी के नीचे की जिंदगी याद आती है, मट्टी के ऊपर की जो जिंदगी है यहाँ जो एंजॉय करना है वो तो है ही नहीं इनके पास। फत्तखज़्तुमुहुम सिखरिया, और तुम उनको दिल लगी समझते थे, उनका मजाक करते थे। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, और उनके साथ दिल लगी में तुम इतने मशगूल रहते थे कि मेरी याद भी तुमको नहीं आती थी, मेरा जिक्र भी तुम नहीं करते थे। वकुंतुम मिनहुम तज़हकुन, तुम उनके बारे में हंसते रहते थे, दिल लगी करते रहते थे। पूरी जिंदगी तुम्हारी दीन के सिलसिले में, दीनदारों के सिलसिले में, अल्लाह वालों के सिलसिले में और अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में दिल लगी में गुजर गई। दूसरी जगह इरशाद फरमा कि नमाज के लिए जब पुकारा जाता तो मजाक करते थे, और जब कोई अल्लाह का बंदा नमाज के लिए दौड़ता तो तुम उसको नादान समझते थे, बेवकूफ समझते थे। तुम समझते थे ये नौकरी का हक अदा नहीं करता है, नौकरी के औकात में नमाज पढ़ता है, इसकी तनख्वाह कम रखो। तुम ये कहते थे कि ये बीच मीटिंग से उठ के चला जाया करता है, इसको मेंबर न रखो। तुम ये कहते थे कि हमारी कॉलोनी में इनका घर न रखो वरना ये अजान देंगे, नमाज पढ़ेंगे। तुम ये कहते थे कि हमारे अपार्टमेंट में इनको किराए से न रखो वरना ये फिर वो सारे इस्लामी मज़ाहिर पर अमल करेंगे जो जिससे तुमको नफरत थी। तो लाज़मी बात है, इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, वो तो बामुराद हो गए, कामयाब हो गए, आज जन्नत में, जन्नत की नेमतों से मालामाल तुम्हारे चेहरे झुलस रहे हैं। आज अपनी कॉलोनियों का हशर देखो, आज अपने अपार्टमेंट्स का हशर देखो। दुनिया में तो तुमने अपनी कॉलोनियों को सजाकर और अपने अपार्टमेंट्स को सवार कर इन लोगों के बारे में, ईमान वालों के बारे में ये समझा था कि वो यहाँ रहने के काबिल नहीं है। आज बिल्कुल मामला उल्टा हो गया। देखो क्या हो रहा। इन्नी जज़यतुहुम, मैंने उनको बदला दिया है, ईमान वालों को, अल-यौमा बिमा सबरू, सबर की बुनियाद पर उनको सलम कर दिया गया था और उन्होंने सबर किया। उनको पसमानदा कर दिया गया था और उन्होंने सबर किया। उनको नौकरियों से महरूम कर दिया गया था और उन्होंने सबर किया। दीन पर जमे रहे, रासिखुल अकीदा रहे, इस्लाम का उन्होंने सौदा नहीं किया। उनको हर तरह से उनका बाइकआउट किया गया था, लेकिन उन्होंने उसको सह लिया और उन्होंने हर चीज को बस अल्लाह ताला के खातिर इस दुनिया में गवारा किया। नतीजा ये निकला अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, आज वो कामयाब है, आज वो बामुराद है। धीरे धीरे बात फिर लौट रही है क़द अफ़लहल मुमिनून की तरफ। देखिए कि वही मोमिन बामुराद है जो नमाजों का एहतिमाम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, जो बेकार की बेहुदा चीजों में हिस्सा नहीं लेते, और जो जिनका आलम ये है कि वो हमेशा आग दामन रहते हैं, बेहयाई से बचते हैं, जिनका आलम ये है अमानत की पूरी रियायत करते हैं, जिनका आलम ये है कि वो नेकियों पे अमल पैरा रहते हैं। ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई वो ज़हन में रखते हुए आप देखिए कि अब फिर अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, यही बामुराद है, यही कामयाब है। और तुम्हारा आलम ये कि तुम जहन्नम में पहुंच गए। जहन्नम में पहुंचने के बाद, इस सजा को भुगतने के बाद, आला तुम में से एक शख्स ने कहा कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सीनीन, कितने बरस की जिंदगी थी दुनिया में? तुम 80 साल थे, तुम 85 साल थे, तुम 100 साल थे? तो कहेंगे नहीं, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, नहीं हमको तो लगता है कि एक छोटी सी जिंदगी थी, एक मुख्तसर पीरियड के लिए हम दुनिया में गए थे, शायद एक दिन था या बादा यौमिन, दिन का एक हिस्सा था। फस्अलिल आदीन, लिहाजा शुमार करने वालों से पूछो, वो शुमार करके बताएंगे हम दुनिया में कितना रहे। अगर तुम इस हकीकत से वाकिफ होते तो वाकई तुम दुनिया में बहुत कम रहे थे।
बड़ी मुख्तसर जिंदगी थी जिसको तुमने बहुत लंबा समझा था, जिसको तुमने समझा था ये 80 साल, ये 90 साल की जिंदगी है, ये आज आखिरत में आकर बड़ी मुख्तसर। लिहाजा आखिरत की जिंदगी वो न खत्म होने वाली है, और उसी आखिरत की जिंदगी के लिए बंदे को पैदा किया गया। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे मोमिन अल्लाह ताला का एतराफ करते हुए, उसकी नेमतों पर शुक्र करते हुए, आजमाइशों पर सब्र करते हुए, इबादतों पर फाइज रहते हुए वो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हों और अजर पाए, इनाम पाए। अल्लाह ताला ने ये कंपटीशन इसलिए रखा कि ये कंपटीशन में कुछ लोग, इस मुकाबले में कुछ लोग कामयाब होकर इनाम के मुस्तहिक करार पाए, वरना अल्लाह ताला को इस कायनात के पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अल्लाह ताला कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, नाउजुबिल्लाह। लाजमी बात है, एक जबरदस्त किस्म का एक फंक्शन हॉल बनाया गया सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर बहुत बेहतरीन स्टेज है, और वो इस स्टेज को बहुत सजाया गया, और उस पे हर किस्म की फैसिलिटी रख दी गई, और उसके लिए हवाओं का इंतजाम भी कर दिया गया, और वहाँ पे पीने के लिए पानी भी सप्लाई कर दिया गया, और वहाँ रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है। और उसके बाद से ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि फिर थोड़ी देर के बाद उनको तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुछ फंक्शन होने वाला है, कोई आने वाला है, कुछ बोलने वाला है, कुछ मुकाबला होने वाला है, बिल्कुल यही कैफियत है। अल्लाह ताला ने कायनात पैदा की, और इस कायनात में इस स्टेज को उसने सजा दिया दुनिया की शक्ल में, पूरी नेमतें रख दी। यहाँ पर कोई आने वाला है, अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाला है, और वो है इंसान। फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ऐ इंसानों क्या तुमने समझ रखा है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? बेकार नहीं पैदा किया, हमने तो तुमको पैदा किया है ताकि तुम इबादत करो और हमारी रहमतों से माला माल हो जाओ, मेरी रहमतें नुमाया हो जाए। वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम क्या ये समझते हो तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? हरगिज नहीं, तुम हमारी तरफ लौट कर आओगे। अगर अल्लाह ताला ये काम बेकार करता, नाउजुबिल्लाह, तो लाजमी बात है ये एक ऐब की बात हुई। फरमाया फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, मौलाए हकीकी, मालिक हकीकी बेऐब है, वो ऐबदार थोड़ी है कि ऐसी नासमझी की हरकत करे। नाउजुबिल्लाह, एक मकसद के साथ उसने इंसान को पैदा किया, और वो मकसद क्या है? वो मकसद ऐसे ही है जिसको मैं आमतौर पे समझाता हूँ कि हम और आप एक एग्जामिनेशन सेंटर गए, और उस एग्जामिनेशन सेंटर में इम्तिहान की पूरी तैयारी की गई, बेंचें जमा दी गई, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी गई, पानी रख दिया गया, इन्विजिलेटर बना दिया गया, और खिदमत के लिए प्यून भी है, और दरवाजे पे हिफाजत करने के लिए पहरेदार भी है, हर चीज वहां पे मुहैया की गई। अब उसके बाद से एक तालिब इल्म वहां पे अब तशरीफ ला रहे हैं, वो फैन से खेल रहे हैं, वो बेंच से खेल रहे हैं, वो खिड़की से झांक रहे हैं। उनसे कहने वाला कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटों का तुम इस्तेफादा कर लो, पेपर जब छीन लिया जाएगा उसके बाद कुछ नहीं होगा, जरा सोचो। लेकिन वो अहमक है कि इस हकीकत को समझता ही नहीं, पड़ोसियों को सता रहा है, शोर कर रहा है, दिल लगी कर रहा है, कभी मुमतहिन से मजाक करता है, कभी इधर उधर देखता है, यहाँ तक के बस वक्त खत्म हुआ तो उसके हाथ से पेपर खींचा गया। अब वो कहता है मुझे याद आ गया, मुझे एक आंसर लिखने दो। तो लाजमी बात है एक आंसर में एक लफ्ज उसको लिखने नहीं दिया जाएगा। अब तो नतीजा ही नतीजा है, नतीजा बरामद होने तक बेचैन रहो, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद भुगतो तुम्हारे साथ क्या हश्र हुआ। उसके मुकाबले में एक बेचारा नेक शरीफ तालिब इल्म, उसको ऐसी जगह मिली जहाँ के फैन भी नहीं था, हवा भी नहीं आ रही थी, और वो बेचारा पसीने से शराबोर हुआ जा रहा है, और इतना लिखने में वो मगन है कि हलक में कांटे पड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि उठ के जाए, पानी पिए, अपने 3-4 मिनट बर्बाद करे। और उसका आलम ये है, लिखने में इतना मगन है, इतना मगन है कि उसके पैरों में मच्छर चिपटे हुए खून चूस रहे हैं, लेकिन उसको होश नहीं है, बस वो अपना इम्तिहान लिख रहा है। लिखते लिखते घंटी बजी, पर्चा उससे भी खींचा गया, लेकिन जब नतीजा आया तो मालूम हुआ 98-99% लोग है कि उसको कांधों पे बिठा रहे हैं, और अखबारात है कि उसकी तस्वीर छपा रहे हैं। तो आप सोचिए दोनों तालिब इल्मों में क्या फर्क है। एक ने इम्तिहान गा की मकसद को समझा, और एक ने उसको दिल लगी समझा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ईमान वालों तुम इस मोहलत को समझो, नमाजों से, ज़कात से, तज़किया नफ्स से,
इबादत से, अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से, इताअत से, रसूलों के उस्वे पर अमल करते हुए तुम इस वक्त को सही तौर पर गुजारो ताकि तुम्हारा नतीजा बड़ा अच्छा बरामद हो। मैदान हशर में जब तुम खड़े हो जाओगे और सीधे जानिब से नाम अमाल मिलेगा और तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा और लोग तुम पे रश्क करने लगोगे, तो वो लम्हे की जो खुशी होगी उस खुशी का कोई बदल नहीं होगा। दुनिया में कैसे भी गुजार लो, याद रखो दुनिया तो हर हाल में गुजरेगी, दुनिया तो हर हाल में गुजरेगी और दुनिया गुजर कर रहेगी, रुकेगी नहीं। लिहाजा इस दुनिया की हकीकत को समझो, बेकार हमने तुमको नहीं पैदा किया और तुमको हमारी तरफ लौट कर नहीं आना है, ऐसा नहीं है, तुमको हमारी तरफ लौट कर आना है। मकसद के साथ हमने तुमको पैदा किया और उस मकसद का अल्लाह ताला ने इशारा भी फरमाया और ये कहा कि बेशक हमने इंसान को और जिनों को पैदा किया, क्यों? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मुझे पहचाने, मेरी इबादत करे, मेरे बंदे बने। सही इम्तिहान देकर इस दुनिया से आए, अल्लाह ताला बेकार काम नहीं करता। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़, वो मालिक हकीकी बेकार कामों से बहुत बुलंद है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, जो अर्श करीम का पाए तख्त का मालिक है, अल्लाह ताला की कुदरतों का जो मरकज है, जहाँ से ऑर्डर्स इशू होते हैं, अहकाम सादिर होते हैं, उसको अर्श करीम कहते हैं। लाजमी बात है वो अर्श ऐसा अर्श है कि उसकी हकीकत को हम दुनिया की इस मामूली अकल से नहीं समझ सकते। वो अल्लाह ताला का मरकज हुकूमत है, वो अल्लाह ताला की ताकतों का, उसकी कुदरतों का मरकज है, वहां से अहकाम सादिर होते हैं, वो उस अर्श का मालिक है। और जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद समझ के पुकार रहा है तो उसके पास कोई उसकी दलील नहीं। ला बुरहान लहू भी फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी, रब उसका हिसाब लेकर रहेगा। और ईमान वाले जो नमाजों का एहतमाम करते हैं वो जैसे कामयाब है, क़द अफ़लहल मुमिनून, तो यहाँ फरमाया इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून, ये मुनकिर कभी बामुराद नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, ईमान वालों तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम हमेशा ये कहो रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, जो खता हो रही है उनको माफ फरमा, जो लग़ज़िश हो रही है उनको माफ फरमा, वरहम, करम फरमा, रहम फरमा, व अंता खैरुर राहिमीन, और आप सबसे बेहतर रहम करने वाले हैं। रहम करने वालों में माए भी हैं जो रहम करती हैं, लेकिन रहम करते करते, मेहरबानी करते करते, अपने बच्चों को माफ करते करते वो भी कभी कभी चिड़चिड़ा जाती है और यहाँ तक कि झिल्ला के कभी कभी कहती है कि इसका जनाजा निकल गया तो अच्छा। लेकिन इन करम करने वालों में, इन रहम करने वालों में अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है कि बंदा जितने बार चाहे गुनाह करे, जब भी वो रब रब कह के उसकी तरफ लौटता है तो वो धीरे धीरे चलते हुए लौटता है तो रब की रहमत दौड़ते हुए उसके पास आती है। वो 1 फीट आगे बढ़ता है तो रब की रहमत 3 फीट आगे बढ़ती है। और उसका आलम ये होता है, वो ये इरशाद फरमाता है कि ए मेरे नबी आप कह दीजिए उन लोगों से जो गुनाहों के बोझ तले दबे जा रहे हैं, गुनाहों के जरिए से उन्होंने अपनी जानों पे खूब जुल्म किया, कि उनको ये आप खुशखबरी दीजिए कि अगर वो तौबा करते हैं, रब की तरफ लौटते हैं तो रब बहुत माफ करने वाला है। लिहाजा ये इरशाद फरमाया कुल लिइबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाहों से अपने आप पर जुल्म उठाया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर, सारे गुनाहों को, इतने गुनाहों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ग्लोब भर कर, ये जो ग्लोब दुनिया है, ग्लोब भर कर अगर कोई बंदा गुनाह लेकर अल्लाह के दरबार में जाकर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला ग्लोब भर कर उसको रहमतों से नवाजेगा। इतनी ही रहमतों से अल्लाह ताला माला माल फरमाएगा, उसके पास रहमतों की कोई कमी नहीं। मगर शर्त यह है कि पुकारो, शर्त यह है कि उसके दरबार में हाजिरी दो, शर्त यह है सिद्क़े दिल के साथ तौबा करो, शर्त यह है कि तुम जुड़ जाओ
اور جڑنے کے لیے پھر آپ وہیں سے شروع کر دیجئے قد افلح المؤمنون. اختتام اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، حسین اختتام جو افتتاح سے جڑ گیا، ایسا اختتام جو ابتدا سے جڑ گیا. شروع ہی میں نے کہہ دیا تھا کیسا حسن اختتام، جو خاتمہ ابتدائی صورت سے ہم کو جوڑ دیتا ہے. قد افلح المؤمنون. اگر بامراد ہونا ہے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے، تو پھر تم کو وہی کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، لایانی باتوں سے بچنا، گناہوں سے، بے حیائی سے بچنا، امانتوں کا خیال رکھنا، اور جو عہد و پیما کرے ان کا پاس و لحاظ کرنا. اور پھر اخیر میں وہی ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. نمازوں کی خوب حفاظت کرنا، نمازوں کو ہرگز زندگی میں ضائع نہ ہونے دینا. یہ ہے تمہارا امتحان. اگر یہ تم امتحان دو گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کو سوسائٹی میں کیسے اچھے انسان بن کر زندگی بسر کرو گے اس کی ہدایتیں دی، اس کے احکام نازل فرمائے، ان کو تم اپنی زندگی میں جاری کرو گے، نافذ کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ ایک نور ہوگا جو تمہاری زندگی میں ہوگا، ایک نور ہوگا جو تمہارے دلوں میں ہوگا، ایک نور ہوگا جو تمہاری قبروں میں ہوگا، ایک نور ہوگا جو تم کو میدان حشر میں ملے گا، ایک نور ہوگا جو تم کو جنت تک پہنچائے گا. یہ ساری تفصیل آپ سورۃ النور میں دیکھیں گے کہ باحیا زندگی، پاک دامنی کی زندگی کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ اس سورت کا آئندہ آغاز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.